So we now begin that you might be now aware that data science is a separate engineering stream, or AIDS, many and many other things. If this question would have been asked say a few decades back, nobody would have agreed upon, right? So what we mean by data, and it's a subset of information, or whether means many a times we use multiple terms without knowing the micro level difference amongst them in a similar manner, as if these are same things. So whether data and information are same things, then what is the parameter differentiating them? So information means just stream of signals, but when we analyze it and batch it and organize it, it gets converted to data. So organized information can be... Organized information is data, that's what your interpretation is. We are in the first mode of data interpretation and analysis is our first module. So I will provide a link for to whom we can say as forefathers. There is a separate subject called information theory and coding. Have you heard the name of Shannon? If not, you can go through it. I will provide the link. So Shannon, in few decades back, that means today many things are available for us. That is, information is very readily available. Also, computational capacity is huge, so that data can be processed. But prior to that, I think I have provided you some questions. What was that? Slide rule, right? Vernier, we discussed no last time. So what is Vernier? Vernier, I think now maybe in high school you have performed the experiment, but the things are progressing in such a manner that the significance of Vernier caliper experiment is now reduced. Is it right? म्हणजे काही त्याला फार असं काही विशेष वाटत नाही किंवा शिक्षकही ते फार काही सांगत नाही. So I will pose various questions. We will prepare Google Classroom on which you are supposed to provide the answers. Using screw gauge, you can easily find out what is a close reading. Using Vernier, how is it possible for you to achieve the resolution of 0.1 millimeter? How exactly? Can anybody, whether anybody knows it, anybody has gone through it? I think not. Vernier caliper, we have not gone through. Okay. Then, I think we posed a question last time. What was that? Measuring height of a baby, right? So what we do that, and that time we define the concept of point, right? Is it okay? So remember that, and we talked about what is 1 meter. That is the length of that rod in Paris, right? Last time? Okay. Now, when we say data or information, in many cases, it is measurement of something. Measurement of some parameter, some physical parameter. And we express it in terms of numbers. But remember that number is incomplete representation of the value of any physical parameter. Number is incomplete, we can't complete. Now, again, this is very, very, very closely connected with what we are talking about. Sticking to syllabi may not be an easy task, because the live classroom, the changes or the deviations which take place are quite natural and depending upon situation.
Means some question is posed, some answer is received. Based on that, a deviation is needed. And if those deviations are to be curtailed, then it would not be a live classroom, and it will not serve the purpose of this multidisciplinary minor, where the concept is that information of all additional and allied things be discussed, be presented, so that make the students multidimensional. Therefore, one may feel that some time is not lost but spent in something which is not exactly covering a particular point in the syllabi. But that should not be an issue. There are few simple things for which ready-made material can be supplied, so that that time can be saved, and that such saved time can be utilized for deliberating few very critical things which are not otherwise available. Now, I will make a statement, and based on that statement, I would like to know to what extent you are able to understand. The statement is in English, so all words are and that. Now, let us say, again, see, this is the problem, that when I start to utter a sentence, that time multiple further related thoughts come to my mind, and before I complete a sentence, those thoughts try to override and dictate the next sentence. The problem is that this is called as flow of thoughts is fast, flow of words is slow, and before I finish the first sentence of a stream of sentences which was decided before uttering that sentence, the stream itself changes. जे मी बोलायचं काहीतरी ठरवतो ते प्रत्यक्ष त्या ठरवल्यातलं पहिलं वाक्य बोलून होण्यापूर्वी जे ठरवलेलं असतं ते मॉडिफाय होतं. त्यामुळे जे दुसरं वाक्य असतं ते काय घ्यावं हा गोंधळ निर्माण होतो. म्हणजे तुम्ही जर का बोलताना विचार करायला लागला, फक्त एक अगेन इट्स further deviation. You are engineering students. You should be always connected to engineering. You should be either in the 6 processes. Either you should be listening or talking about engineering, or you should be reading or writing about engineering. Listening, talking, reading, writing, 2 pairs, and there is third pair, that is reading, writing, listening, talking, and there is third pair, thinking, and there is other partner of the thinking. It is not exactly related to reading, writing, listening, talking, but it is a third pair, that is thinking. And what can be the remaining word? Can anybody? What? Huh? Speaking, that is a word, no? Reading, writing, listening, speaking means you should, at every point of time, you should. Hello, how are you? So at every point of time, you should do either reading some material related to engineering, not necessarily your branch, general engineering, or writing something, listening something, or talking something, thinking something, or what is the next? Analyzing. It's not
It's part of the thinking only. It's a every instant. I think that since the answer expected is not exactly similar to the pairs, I give the answer. Think of dreaming. Like we say, Archimedes found some benzene ring. Benzene ring is an example where he dreamt about it. So reading, writing, listening, talking, or thinking, dreaming of engineering. Only thing is that this at all times, all 24 by 7, all 24 by 7, you should be in this state of mind, except when you are driving your own vehicle. Except for the time you are driving your own vehicle, you should always be in one of these 6 states. And if your connect to this becomes so deep that you are unable to isolate yourself even while driving, then you should appoint a driver. Right? So that what I mean is, always you should be connected to it. Means the concept of a studious person being bookworm, old concept is gone now. Now you should always be connected by your mind to it. Further, remember that you will not understand everything. You will not understand everything. Your, what we can say, picture of something on your mental plane will be developed. म्हणजे एखादी अननोन गोष्ट आहे ती म्हणजे काय, हिचं जे माझ्या मनपटलावर चित्र उमटलेलं आहे ते अस्पष्ट आहे. जसं मी जास्त विचार करत जातो ते स्पष्ट होत जातं, बऱ्याच ते बदलत देखील जातं. सो ऑलवेज यू शुड बी अटॅच टू दीज थिंग्स. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड यू शुड कीप इट इन माइंड ऑलवेज. नाव आय वुड लाईक टू मेक दॅट स्टेटमेंट. This is, say, now this is a pen which is having only length and this width, and these things are not supposed to be there, but we ignore them. Means it's having a length only. Then we measure length of this pen. Right, we measure length of this pen, some centimeters like that. But there is always an incomplete description because no measurement will completely describe the length. And there is another further thing. That is, I am trying my level best to take you to a situation where you understand what I mean. That is, will there be another entity which is having exactly same length as this? Listen. This is the length of one. I have drawn one line of this length. Now, if I ask somebody to draw another line, so everybody draws a line. My question is very specific. It is the meaning of 5-worded sentence is so dense that I am trying 50 sentences to explain that, expecting you to understand it. Means there is some physical entity which is having some length, a pen, this may be the marker pen, this may be conventional pen. Now, suppose if I bring something, another entity, will lengths of two entities you bring, will they be ever equal? So this will be very, very closely connected with data. Will they be ever equal? Yes or no? लक्षात आलं काय म्हणतोय? हा एक पेन आणला, असा दुसरा एक पेन आणला, खडू आहेत भरपूर आपल्याकडे, तर ह्याच्याच एक्झॅक्टली इक्वल असा दुसरा मिळेल का मला? का नाही मिळणार? हा एक आहे, दुसरा आहे. ही पहिली गोष्ट आहे, एंटिटी 1, एंटिटी 2. सो will it be possible for me to get another entity which is having exact equal dimension of the first entity? Yes or no?
हे इंट्युशन आहे. याला काही असं पहिला माहीत असायची गरज नाही. कसा विचार, आता हे AI बेस्ड सिस्टम समोर चॅलेंज आहे. ह्युमन इंट्युशन इज समथिंग विच इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स अँड इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इम्प्लिमेंटेड इन AI. हा एक आहे. असं दुसरं आणलं तर ह्याच्याच किंवा कुठल्याही दोन गोष्टी मी घेतल्या त्या एक्झॅक्ट इक्वल असतील का? असतील का नसतील? कॅन टू थिंग्स विच आय हॅव विथ मी बी एव्हर इक्वल? येस और नो? आता मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग नो. का? त्यांना का सांगता येत नाही, पण वाटते की इक्वल नसणार. मग काय असेल? काय इक्वल नसतील? व्हॉट यू से? Small difference. There will be, right? So you said that there will be small difference. नक्की असणार आहे. Is it right? Means what I claim, two specific things are never equal. लक्षात आलं? टू स्पेसिफिक थिंग्स. ह्या पेनची उंची आणि ह्या पेनची उंची, असं थोडी मोठं घेऊ आपण. म्हणजे एकाच कंपनीने असे 10 पेन आणले तर पेन 1 पेन 2 ची उंची ही इक्वल नसणार. टू स्पेसिफिक थिंग्स आर नेव्हर इक्वल. आता पुढचं मी स्टेटमेंट करतोय, त्याचा तुम्ही सांगा. ॲट द सेम टाइम टू इक्वल थिंग्स आर नेव्हर स्पेसिफिक. किंवा हे दोन्ही मी जर एकत्र केलं तर एक तुम्ही हायझेनबर्ग प्रिन्सिपल ऑफ अनसर्टन्टी ऐकलं असेल, काय कळलं नसेल, ऐकलं असेल. तसं एक मी नवीन स्टेटमेंट करतोय, ते कितपत तुम्हाला कळतंय बघा. स्पेसिफिक थिंग्स आर नेव्हर इक्वल आणि व्हायस वर्सा. स्पेसिफिक थिंग्स आर नेव्हर इक्वल अँड व्हायस वर्सा. 6 शब्द आहेत. व्हायस वर्सा एक शब्द जातो डॅश. स्पेसिफिक थिंग्स आर, टू म्हणायची पण गरज नाही, मल्टिपल पण होऊ शकतं. टू अध्यर्थ आहे किंवा त्यामध्ये आणि कॉम्प्रेस करायकरता हे केलंय. स्पेसिफिक थिंग्स आर नेव्हर इक्वल अँड व्हायस वर्सा. 7 शब्दाचं वाक्य आहे. ते वाक्य 2 टप्प्यात केलं तर टू स्पेसिफिक थिंग्स आर नेव्हर इक्वल, टू इक्वल थिंग्स आर नेव्हर स्पेसिफिक. आता दुसऱ्याच तुम्ही कसं इंटरप्रिटेशन करणार? दुसऱ्याच इंटरप्रिटेशन मी असं केलं, उभं करूया त्याची बाकी हे सोडून द्यायची उंची पण असं मी इथे उभं केलं याला. आय पुट इट हिअर. तर याच्या टॉपला, याच्या टॉपला काय ते लेंथ आहे म्हणजे उंची आहे, बरोबर. मग त्या उंचीचं जगात काहीच नाही का? हा प्लेन इथून उंची मोजतो आपण, ही उंची. समजा तुम्ही असे आणखीन एक बॉक्स आणला, तो बॉक्स ठेवतो तुम्ही. का त्यानं काय सांगितलं मग? अशी दुसरा बॉक्स ठेवला तर ह्या बॉक्सची उंची आणि त्या बॉक्सची उंचीमध्ये इक्वल नसणार, थोडा तरी काय फरक असणार. हे पटतंय आपल्याला. मग ह्याचा अर्थ ह्या बॉक्सच्या एक्झॅक्ट उंचीचं काहीच अस्तित्व नाही का? मग मीन सी लेवल तुम्ही ऐकलेला आहे, हा पॉइंट आहे. हा पॉइंट मीन सी लेवल पासून इतके काहीतरी स्पेसिफिक उंचीवर आहे. मग त्या उंचीवर दुसरे पॉइंट असतात का नसतात? मग पण आता दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ काय? टू इक्वल थिंग्स आर नेव्हर स्पेसिफिक. टू स्पेसिफिक म्हणजे एवढं जरी कळलं म्हणजे बाकी आता कसं आहे डेटामध्ये ती दुसऱ्या असेल मीन काढावे ते काही शाळेतल्या असं काही गोष्टी खूप सोप्या आहेत. त्याला वेळ घालवायचा नाही. आपण वेळ कशाला द्यायचा की जिथं आपल्याला वर्गात सगळंच कळलं ह्याचा अर्थ ते इतकं सोपं होतं की ते शिकवायचीच गरज नव्हती. म्हणजे आता तुम्ही फीडबॅक वगैरे असतो, मला शिकवलं कळतं का नाही. वर्गात शिकवलं सगळं जर काय लागलं त्याचा सोपा अर्थ असा आहे की ते इतकं सोपं होतं ते शिकवायची गरज नव्हती. वर्गात हे कळलं नाहीच पाहिजे. म्हणजे
अंडरस्टँडिंग प्रोसेस ही चॅलेंजिंगच पाहिजे. बाबा मला आता गोंधळ झालाय, माझा कळत नाही आहे, असं डोकं सुन्न झालंय, असंच वर्गात बाहेर पडता वाटलं पाहिजे. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो टू स्पेसिफिक थिंग्स आर नेव्हर इक्वल. आता टू इक्वल थिंग्स आर नेव्हर स्पेसिफिकचा अर्थ काय? टू इक्वल थिंग्स आर नेव्हर स्पेसिफिक. वेगळे नाही, मग ती यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग द बेसिक थीम. म्हणजे एकच गोष्ट असा ना, असं नाही. आता हा पेन आहे, मी दुसरा कुठलाही पेन आणला तरी तो ह्याच्या उंच पेन आणू शकत नाही, त्यात फरक असतो. आणि ह्याच पेनच्या उंचीवर किंवा आता हा पॉइंट आहे, ह्या पॉइंटच्या उंचीवर असणारे बरेच पॉइंट्स आहेत, बऱ्याच ठिकाण आहेत. मीन सी लेवल आहे, म्हणजे समजा आहे असं प्लेन आहे, असं उंच सखल आहे. समुद्र सपाटीपासून या पॉईंटची काय उंची आहे, बरोबर. दुसरा तुम्ही कुठे फोन करा, या पॉईंटची काय उंची आहे. आपण अशा एका अतिशय विलक्षण परिस्थितीत आहोत की एक पॉइंट जगा तुम्हाला दिलाय, म्हणजे एक पॉइंट तुम्हाला दिला या ग्राफवरचा, त्याची काय तर उंची आहे. तुम्ही दुसरा कुठलाही पॉइंट निवडला तर तो दुसऱ्या उंचीचा असतो, थोडा तरी फरक असतो. याचा अर्थ ह्याच्याच उंचीचे पॉइंट या ग्राफवर नाहीत का? म्हणजे असं कळलं. आता मी जे सांगतोय ते लक्षात घेताना इतका गोंधळ उठला पाहिजे की आता एक वाटतंय, मग एक वाटतंय. हा P1 पॉइंट P1 ही त्याची लेंथ L1 from mean sea level. So point P1 is having length L1 from mean sea level. If you choose any point P2, I say that L2 is never equal to P2. Sorry, L2 is never equal to P2. Means I have a point P1 which is having a length L1 from the base level. If I choose another point P2 which is having length L2, I certainly say that L2 is never equal to P2. L2 is never equal to L1. Barabar? Does it mean that no points exist on the graph which is having length L1? आहेत ना, मीन्स सेम मीन्स लेवलचे. बट द प्रॉब्लेम इज, तुम्हाला ते निवडायला सांगितले तर काय होतं? इफ यू आर आस्क्ड टू चूज द पॉइंट विच हॅव्हिंग एक्झॅक्ट लेंथ, सो व्हॉट हॅपन्स इज दॅट यू आयदर, म्हणजे आता या P1 इतक्याच लेंथचा हा पॉइंट आहे P1 डॅश, पण तुम्हाला सांगितलं या ग्राफवरचा L1 इतक्याच उंची. तुम्हाला पॉइंट, कुठलाही पॉइंट, तुम्ही कुठलाही रँडमली पॉइंट निवडला त्याची लेंथ ही L1 पेक्षा थोडी जास्त का थोडी कमी नक्कीच असते. तुम्हाला असं सांगितलं की ह्याच लेंथचा पॉइंट निवडा, तर कॉमन सेन्स तुम्ही जाता P1 डॅशच्या जवळ, पण तुम्ही काय निवडता? हा ते निवडता. सो even though multiple points exist of having same length L1, you can't exactly choose it specifically. You go either
म्हणजे हा पॉईंट निवडला, तुम्ही याच्या अलीकडे जाता का पलीकडे जाता. सो तुम्ही निवडलेली गोष्ट ही एक जी गोष्ट आहे त्याच्याच इतक्या लांबीची दुसरी गोष्ट तुम्ही निवडू शकत नाही. ह्याचा म्हणजे तुम्ही जी ही पहिली गोष्ट आहे. दुसरी कुठलीही गोष्ट तुम्ही निवडली तर ती ह्याच्या एक्झॅक्ट उंचीची असू शकत नाही, थोडीफार पुढे मागे असते. ह्याचा अर्थ ह्याच्याच उंचीच्या दुसऱ्या गोष्टी नाहीत असा अजिबात नव्हे. ह्याच्याच उंचीच्या दुसऱ्या गोष्टी आहेत, परंतु तुम्ही त्या नेमकेपणा निवडू शकत नाही. तुम्ही त्याच्या थोडं अलीकडे जाता का पलीकडे जाता. सो आयदर इफ यू चूज ए स्पेसिफिक थिंग्स, its length is not equal to this thing, and if you try to choose the thing which is equal to this thing, you cannot choose it specifically. त्याच्या अलीकडे किंवा पलीकडे जात असतो. So the thing is, specific things are never equal and vice versa. म्हणजे equal things are never specific. So this is what so data graphical representation and numerical representation. In numerical representation, digits, rational, irrational, so and so many things are there. Then complex numbers. So if we consider this interpretation is far away, representation, how data is, how that is represented. And always what you should do is, you should think of a blind person who is blind from the birth. तो जन्म म्हणजे त्यामुळे आपला काय येतं, म्हणजे आता पूर्वी म्हणायचे कॅल्क्युलेटरमुळं आपलं ॲबिलिटी कमी होतात. नसेल तर म्हणजे आता तुम्ही आता आजच्या जनरेशनमध्ये एक 30 वर्षापूर्वी कॅल्क्युलेटर म्हणजे आजच्या जनरेशनमध्ये AI टूल्स. तर आपण काय करायचं, AI टूलचा वापर न करता काही गोष्टी करायच्या. अँड AI टूल इज टू बी यूज टू व्हेरीफाय दॅट. तो वापर न करता केल्यामुळे आपल्या ॲबिलिटीज डेव्हलप होतात. सो वी टॉकिंग अबाउट काय सांगतो तुम्ही, जस्ट प्रायर टू इश्यू ऑफ कॅल्क्युलेटर, डेटा रिप्रेझेंटेशन आणि काय. वी हॅव टेकन एक्झाम्पल ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन आणि जन्मांध व्यक्ती. म्हणजे जन्मांध व्यक्ती जी आहे, जन्मांध व्यक्तीचा आपण का अनालाइज करायचं, तर त्याचं परसेप्शन काय असेल. आता आपल्याला दिसत असल्यामुळं काही दिव्य दृष्टी हा एक संकल्पना असते. समजा जन्मांध व्यक्तीला ज्याचं आधी दृष्टी होती नंतर गेली हा भाग वेगळा, त्याचा कॉन्टेक्स्ट वेगळा असतो. पूर्ण जन्मांध व्यक्तीला डोळस व्यक्ती असेल हे पटत तरी असेल का. जन्मांध व्यक्तीपासून डोळस व्यक्ती ही एक हे आहे, म्हणजे फिक्शन आहे. तसंच डोळस व्यक्तीच्या दृष्टीनं द्विदृष्टी दृष्टी हे एक फिक्शन आहे. सो खूप खूप कॉम्प्लेक्स लेवलचा आहे. तो आपण विचार का केला पाहिजे. आता आज असं आहे ना, की आज साध्या गोष्टी, सोप्या गोष्टी, काय ते पुस्तक वाचत ते प्रश्न उत्तरे, आज आपण त्याच्या खूप पलीकडे गेलो आहे. आपल्याला विचार कसा करायचा, म्हणजे इतक्या गोष्टी अवेलेबल. म्हणजे पूर्वी असं होतं की अवेलेबिलिटी नव्हती, आता अवेलेबिलिटी इतकी आहे की यातनं आपण काय नेमकं चूज करायचं. नाव देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉईस. तर जन्मांध व्यक्तीचं परसेप्शन, डेटाकडं बघण्याचा त्याचा दृष्टिकोन कसा असेल, म्हणजे त्याच्यावरनं डेटा काय तो करतो आपल्याला. इज इट क्लिअर. इट्स व्हेरी कॉम्प्लेक्स. डेटा आणि इन्फॉर्मेशन. नाव अगेन द सेम question arises, what you mean by data, why data is needed. आता आपण सुरुवातीला
डोळस आहे असं गृहीत धरू आणि डेटा, पण जरी जन्मांध व्यक्ती असला तरी त्याला हे कळतो, म्हणजे प्लेन सरफेस आणि रफ सरफेस तो कळतो. अरे अटेंडन्स तयार करा. जन्मांध व्यक्ती सुद्धा सरफेसचा प्लेनस किंवा रफनेस कळतो. तर डेटा म्हणजे काय, व्हेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. मग त्याचं इंटरप्रिटेशन अनालिसिस खूप पुढचं झालं ना. व्हॉट इज डेटा? और आता आपण आत्ताच्या टप्प्यावर डेटा आणि इन्फॉर्मेशन हे वेगळे नाहीत असं समजून एक साधारणतः ढोबळमान एकच आहेत. नेमकं काय डेटा म्हणजे नेमकं काय? व्हॉट इज युअर लुकआउट अबाउट डेटा किंवा इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय? Which describe any object. हा, डिस्क्राईब इन ऑब्जेक्ट, विच डिस्क्राईब्स इन ऑब्जेक्ट. मग त्याला आता सगळ्यात महत्वाचं, मग त्याचं आता समजा आपण नुसतं हे घेतलं, एक लेंथ घेऊ किंवा मास घेऊया, तर जे साधारणतः लेंथ MK तुम्ही MKS पूर्वी CGS होती, मग MKS सिस्टीम, त्यामध्ये लेंथ, मास आणि टाइम ते समजले गेले. त्यातले लहान आणि मोठं, समजा वजनानं हलकं आणि जड असं काही आपण गोष्टी घेतो, तर त्यामध्ये वजन, आता मग त्यामध्ये वजन का वस्तुमान, मग आपण पृथ्वीवर आहे का चंद्रावर आहे, ते पुन्हा एक आपण घेतलं की त्याचे भरपूर त्याला फाटेफोटे जातात. लेट अस इग्नोर दॅट आणि एक मास किंवा म्हणजे आता वजन आणि वस्तुमान हे एकत्र, म्हणजे मास अँड वेट आर सेम असं आपण गृहीत धरूया आणि बोलू. मग समजा वजन आहे, मग वजन हे 5 किलो 10 किलो, म्हणजे वजन हे आपण एका सिंगल रिअल नंबरने डिस्क्राईब करू शकतो. अरे डू यू ॲग्री? वेट वी डिस्क्राईब बाय युजिंग सिंगल रिअल नंबर. तसं ह्यानं सांगितलं आता ऑब्जेक्ट इज टू बी डिस्क्राईब्ड. मग अगदीच आता आपण म्हणतो ती काही वर्षापूर्वी प्रगत स्थिती, मग आता ही प्रगत अतिप्रगत, त्याला सुद्धा पॅरामीटर्स कसे काय हा वेगळा प्रश्न आहे, पण त्यात आपण न जाता खूप वर्षापूर्वी वजन, लांबी, लांबीचं क्षेत्रफळ आणि व्हॉल्यूम आणि टाईमचं तर मग आईन्स्टाईन आणि सापेक्षता ते खूप कॉम्प्लेक्स आहे. वेळ ह्या कन्सेप्टचं परसेप्शन ते तर खूपच खोलात जातं, तेवढं नको यायला. आपण अगदी वेळ सोडून देऊ. ढोबळ मानणं वजन, उंची म्हणजे लेंथ किंवा लांबी, उंची, एरिया आणि व्हॉल्यूम, बरोबर? लांबी, क्षेत्रफळ, घनफळ, व्हॉल्यूम आणि वजन हे आपण ऑब्जेक्टचे डिस्क्रायबर्स म्हणले तर तसे डिस्क्राईब करतो. ते सगळे एकेका व्हॅल्यूने डिस्क्राईब करता येतात. पण ह्याच्या पलीकडे देखील आहे ना, डेटा नुसता हा नव्हे. व्हॉट इज अ ऑब्जेक्ट, आणि तो ऑब्जेक्ट हा किती प्रकारे डिस्क्राईब करता येतो, म्हणजे कसं त्याला मोजपट्टी कशी ठरवणार ऑब्जेक्टची. व्हॉट विल बी, म्हणजे समजा आता आपण असं धरलं की उदाहरण करू की तुम्ही नवीन कॉलेजमध्ये आला, वर्गात शिकवायला शिक्षक आले, तर कसं शिकवता हा जर का आपण एक ऑब्जेक्ट आहे. यू आर लिस्निंग टू अ लेक्चर, लिस्निंग टू अ टीचर, ही टीचेस समथिंग. सो हाऊ विल यू डिस्क्राईब, त्याला कसं डिस्क्रिप्शन करणार? म्हणजे लांबी, रुंदी, उंची आणि त्याचं क्षेत्रफळ, घनफळ आणि वजन हे अगदी ढोबळ मानणं एक आकड्यात तुम्ही सांगू शकता. तर ते काय मग विशेष नाही, म्हणजे ते शाळेतल्या लेवलचं डिस्कशन झालेलं डेटाबद्दलचं. आता शिक्षक वर्गात आले, ते कसं शिकवतात हा, म्हणजे ए टीचर टीचिंग द स्टुडंट्स इज अन इव्हेंट which you can consider to be an object which needs to be described. How will you describe? How will you describe? Or you go to a hotel, you order something and you eat that. So
How will you describe? Based on service, Huh? based on their service, Right. taste, hospitality. So, the main thing you might have heard or not heard, I don't know. Time constraint makes me to tell you few things you're asking me. प्रत्येक गोष्ट विचारून तुम्हाला वेळ काही त्यात वेळ जाईल. तर मी आता एक शब्द लिहितो, तो तुम्ही ऐकला असेल कदाचित. फीचर. Have you heard about? किंवा नुसतं फीचर एक्स्ट्रॅक्शन असं कुठेतरी वाचलं असेल. फीचर एक्स्ट्रॅक्शन. So what does it mean? What does it feature extraction means? आता समजा आपण त्यानं फूड कसं वाटतं, कसं शिकवतात, काय वेग शिकवतात, लँग्वेज अगदी हे आहे म्हणजे ग्रॅमॅटिकल नाही किंवा अगदी साधी आहे, फास्ट शिकवतात, स्लो शिकवतात, इरिलेव्हंट म्हणजे शिक्षका टू डिस्क्राईब एन ऑब्जेक्ट you come across to a situation. Whenever you come across to a situation and you are in a normal state of our mind, it is an automatic process. An immediate opinion is formed about every situation which you come across. तुम्ही कुठं जरी ठिकाणी गेला, हे काय बरोबर नाही तिथलं सगळं, हे उत्तम आहे, हे ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक क्षणाला इन ए ह्युमन बीइंग फॉर्म्स an opinion about the surroundings in which he is there at every instant. प्रत्येक क्षणी what you are doing, you are see, look here. म्हणजे इकडं बघितल्यानंतर काय होईल की तुम्ही अन्य डिस्ट्रॅक्शन ओपनली करू शकणार नाही. बाबा हे आहे बघ, हे बघ, ते बघ, मनामध्ये राहू शकतील ते, काय पण अजून काही वर्षांनी असे येतील, असे हेल्मेट्स येतील. आणि एक समजा आपण क्लासरूम इन 2050 असं जर का फिक्शन निबंध दिला, तसं हेल्मेट येणार. त्या हेल्मेटवर असं इंडिकेटर असणार. त्या इंडिकेटरवर मला तो मी शिकवतोय त्यानुसारच असेल तर सगळ्यांच्या याच्यामध्ये त्याचं रिडिंग सेम असायला पाहिजे, कमी जास्त काय असेल ते. आणि सगळ्यांचं मी नॉर्मल आहे, एकाच वेगळं होते तर त्याच्या डोक्यात काही ते वेगळं चालतं. आता त्याच्यावरून मुद्दा आठवला, तुम्ही हे शिकलाय मॅट्रिक्स फॉर्म, 1 डायमेन्शनल, 2 डायमेन्शनल, 3 डायमेन्शनल मॅट्रिक्स, ॲरे मॅट्रिक्स किंवा ॲरे, तर वेक्टर. तर 4th डायमेन्शनल वेक्टर कसा रिप्रेझेंट, 4 डायमेन्शनल वेक्टर कसा रिप्रेझेंट करता येईल? 4th डायमेन्शन, एक याच्यावर पॉइंट आला, हा वेक्टर हा असा आहे, एकाला प्लेनमध्ये असा असू शकतो आणि व्हॉल्यूममध्ये स्पेसमध्ये असा असू शकतो. त्याच्या पलीकडे कसं हे करता येईल? म्हणजे if you define a frame of reference with origin, then the location of the point is vector, line joining from the origin to that point. मग 1 डायमेन्शन म्हणजे हा ओरिजिन असेल, तो ऑरिजिन असेल दॅट कॉर्नर, तर ह्या रेषेवर कुठे असला पाहिजे तो 1 डायमेन्शन. ह्या प्लेनवर कुठे असेल तर तो 2 डायमेन्शन, आणि कुठे असेल तर 3 डायमेन्शन. त्या पलीकडे 4 डायमेन्शन वेक्टर कसा हे करता येईल? I, J, K युनिट वेक्टर्स घेतो. I, J, K, these are unit vectors, these are orthogonal to each other, mutually perpendicular. आता I, J, K च्या पलीकडचा युनिट वेक्टर घेतला तर काय होईल? तो कसा असेल? तर
will you represent a 4-dimensional vector which an individual can perceive? मला प्रश्न लक्षात आला का? अतिशय गहन प्रश्न आहे. हे तर लिहू शकतो आय जे के डब्ल्यू म्हणजे समजा व्ही वेक्टर कॅन बी देर कॅन बी इन्फायनाइट डायमेन्शनल वेक्टर. इन्फायनाइट नको आपण चौथा घेऊया फक्त. वेक्टर व्ही नॉर्मल केलं काय म्हणतो एक्स किंवा एक्स म्हणतो किंवा आय म्हणतो आय आय जे के म्हणतो त्याला आपण काय म्हणूया ए आय प्लस बी जे प्लस सी के असं असतं वेल ए बी सी आर एक्स वाय झेड कंपोनंट्स रिस्पेक्टिव्हली. बरोबर. आता मी त्याच्यामध्ये डी एल म्हणलं तर काय मी आता बघा विषय कुठला सुरू झाला. आय डोंट नो व्हॉट यू शी आय थॉट दॅट शी वॉज लुकिंग ॲट मोबाईल. मग त्याच्यावरून डोक्याला हे ठेवायचं मग इंडिकेटर मग ते इंडिकेटर कसा पाहिजे. मग आता ह्याचं काय तुमच्या लक्षात येईल म्हणजे हा वेक्टर कसा असेल वेक्टर व्ही. तुम्ही आता गेल्यानंतर सर्च करा 4 डायमेन्शन वेक्टर असू शकतो का. असेल तर तो कसा असेल आणि तो रिप्रेझेंट कसा करायचा. काय करता येतं रिप्रेझेंट त्याला. जसं 3D ला आपण 2D मध्ये करतोय 120 डिग्री असतं. तर म्हणजे 4 असं म्हणजे कॉम्प्रेस आयसोमेट्रिक किंवा म्हणजे आता ह्याच्यावरनं पुन्हा खूप इतकं ते क्लिष्ट आहे की छोटा चंद्र पिक्चर बघितला तुम्ही. तो आता पूर्वी 3D मला 2D दिसतं का 3D दिसतं. मला दिसतं 2D का 3D. एकच डोळा घेतला एक डोळा घेतला तर आणि 2 डोळे घेतले तर काय फरक असतो. तर बघा सगळं या ह्याच्याशी निगडीत आहे बरं का. तर तुम्ही आता छोटा चेतन हा पहिला 3D पिक्चर होता. 3D म्हणजे आता 3D टीव्ही आले. आता उद्या काय येईल. आता जे स्क्रीन आहे ते स्क्रीन 2Dच आहेत. उद्या असा एक हे येईल की क्यूब येईल टीव्ही मध्ये. क्यूब व्हर्च्युअल रियालिटीकडे जात असताना आणि मग ते काय होईल पण ते खूप सोडा. तर छोटा चंदन पिक्चर किंवा तुम्ही 3D पिक्चर कसं काढू शकाल. आता हे खूप बरोबर सांगितलं. बघा आता डायव्हर्ट कसं होते ह्यानं काय सांगितलं आयसोमेट्रिक. आपण काय तुम्ही ड्रॉइंग शिकलाय तर व्ह्यू काढतो आपण. बरोबर आहे. आपण व्ह्यू एकाच कागदावर काढतो म्हणजे माझ्या डोळ्याला काय दिसतं खूप पुढचा भाग एकाच कागदावर काढून मी खोली दर्शवायचा प्रयत्न करतो त्यामध्ये तो प्रत्यक्षरित्या. तर 3D पिक्चर कसं छापता येईल. 3D पिक्चर कसं छापता येईल त्याचा कॉन्सेप्ट काय होता. आता म्हणजे तुम्ही इतक्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी एजमध्ये आहात की काही काही गोष्टी तुम्हाला वाटतं हास्यास्पद वाटतील. पूर्वी अशी 3D मॅगझिन्स होती. 3D मॅगझिन खूप खूप म्हणजे हे एवढा विचार केला तर थोडा आहे. म्हणजे काय करायचं मला एका डोळ्यानं मला खोलीचा अंदाज नेमका येत नाही. 2 डोळ्यानं तो व्यवस्थित येतो. मग कसं होतं 3D कसं असेल 3D मॅगझिन विचार करा. माहित नाही तुम्हाला विचार करा 3D मॅगझिन कसं असेल. एक अजून एक हिंट देतो. ते 3D मॅगझिन बघायला छोटाच्या त्यावेळी गॉगल लागायचा. वेगळा गॉगल असायचा. ते गॉगल मग काही जण गॉगल न घालता काय दिसतंय मग ते ब्लर दिसायचं.
मॅगझिन बघायला गॉगल लागायचा. गॉगल. मग गॉगल अजून पुढची हिंट. गॉगल असा असायचा की ह्या डोळ्यावर काही जे असायचं ते ह्या डोळ्यापेक्षा वेगळं असायचं. मग तो गॉगल काय असेल, ते 3D छापलं कसं जात असेल. अनेक पुढचं आता ह्याच्यावर म्हटलं 3D तुम्ही बघताय, टॉकीमध्ये गेला, गॉगल काढला, ब्लर दिसतं. हे आहे आता VCR वगैरे कन्सेप्ट नाही. तुम्ही कधी बघत नाही तुम्ही. यूट्यूब जे आहे की नाही, यूट्यूब व्हिडिओ, यूट्यूब फाईल, ती उलटी प्ले करता येते. यूट्यूब उलट प्ले करता येतं. पूर्वी VCR होता बघा, उलटा फिरवायचा, ऍक्शन उलट्या होतात. बरोबर आलं लक्षात. तसं म्हणजे यूट्यूब म्हणजे आता मी जे सांगतोय की ते तुम्हाला माहित नाही आहे. ऍटलिस्ट माहीत नसलेली, आजच्या जगामध्ये माहीत नसलेली गोष्ट सांगता येणं ही सुद्धा मोठी अचिव्हमेंट आहे. सगळंच माहीत असतं. यूट्यूब उलटा फिरवला तर काय होईल, उलट ऍक्शन्स येतील व्हिडिओच्या आणि ऑडिओच्या. ऑडिओच्या ऍक्शन्स कशा येतील, काय ऐकू येईल. मी असं वर्गात आलो आणि वर्गात मुलं कमी आहेत. सी व्हॉट नॉनसेन्स द स्टुडंट्स आर व्हेरी मच युजलेस अँड व्हॉट आय डोंट नो वेअर द जनरेशन इज लिडिंग, असं मी म्हणलो. मी असं आलो यूट्यूब याच्यामध्ये असं आणि ते मग काय सांगितलं म्हटलं, तर उलटं प्ले केलं तर काही, तर उलटं प्ले केलं तर काय येईल, हे उलटं येईल. असं बरोबर असं येईल ना त्यात. आणि मग असं येईल की उलटं म्हणजे अरे काय, सी हाऊ नाईस स्टुडंट्स आर, ते उलटं होईल का. सो रेग्युलर, सो पंक्च्युअल, आय सी ए व्हेरी ब्राईट फ्युचर फॉर दिस क्लास, असं उलटं होईल नाही म्हणत ना. पण ते काय होईल, मी आलो व्हॉट नॉनसेन्स द स्टुडंट्स आर कॅज्युअल अँड नॉन पंक्च्युअल, आय डोंट नो वेअर दे आर लिडिंग, आणि मी असं उलटं हे केलं. मग ते काय ऐकू येईल उलटं, उलटा व्हिडिओ प्ले केला रिव्हर्स ऍक्शन दिसतात. ऑडिओ फाईल उलटी प्ले केली काय येतं, काय येईल. तुम्ही एक हे लिहून बघा, कशामध्ये पायथॉन मध्ये कशात लिहिता माहित नाही, पण यूट्यूब व्हिडिओ हा एक्झॅक्टली रिव्हर्स करायचा प्रोग्राम लिहून बघा तुम्ही काय येतं. सो दॅट इट्स इज क्वाईट इंटरेस्टिंग. ऑडिओमधनं काही कळत नाही तुम्हाला, ते पूर्णपणे मिनिंगलेस. आता ते तुम्हाला कळेल का, म्हणजे उलटा ऑडिओ प्ले केला तर म्हणजे ते खरंच दिव्य दृष्टी येईल असेल त्याला. उलटा ऑडिओ प्ले करून ऍक्च्युअल काय बोलले सांगायचं, उलटा ऑडिओ प्ले करायचा, काय बोलले सांगायचं. मग त्याला कसं सांगायचं ते अवघड आहे खूप. मग त्याला आपण सुपरवाइज लर्निंग करायचं, म्हणजे आधी उलटा प्ले करायचा, मग उलटा प्ले करायचा. मग आता बघा अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन. पूर्वी, आज कसं आहे, आज सगळं ह्याच्या फॉर्ममध्ये आहे. मी ब्लाइंड तुम्हाला का सांगतो ते फार महत्वाचं आहे. आज सगळं इथे अवेलेबल आहे, तुम्हाला सोपं आहे खूप. डॉक्टर, आज तुम्ही डॉक्टरकडे गेला, वेगवेगळे ते रिपोर्ट्स घेता, ते दिसतं त्यांना. पूर्वी काय होतं, पूर्वी क्लिनिकली नव्हतं, सर्जिकलचा विषयच नाही आणि ECGचा विषयच नाही, इव्हन ब्लड टेस्टिंग नव्हत्या पूर्वी. पूर्वी डॉक्टर काय करायचे, वैद्य जे जुने होते ते नाडी परीक्षा. आज नाडी परीक्षा तुम्ही सर्च करा, काय येतं याच्यामध्ये वेबसाईटवर, तर ते किती अवघड आहे बा. हे डेटाशी निगडीत आहे. एक शिक्षक, एक एक्सपर्ट डॉक्टर आहे आणि मी त्याचा विद्यार्थी आहे. आय एम ट्राईंग टू लर्न. मग आता कसं नाडी परीक्षा, ते काय करतो, डॉक्टर काय करतात, इथं बोट ठेवतात. स्टेथोस्कोप पण फूक नंतरच आहे, नुसतं बोट ठेवतात इथं आणि बोट ठेवून ते बघतात आणि सांगतात की औषध देतात त्याला, हे झालंय. मग आता एक्सपर्ट आहेत, मी आहे. मग आता कसं शिकणार हो मी. आता हे काय सांगता येत ना मला, हे असं आहे की मी सांगू शकतो. आजच्या काळात शिक्षकांना काम सोपं आहे, विद्यार्थ्यांना पण काम बऱ्यापैकी सोपं आहे. तेव्हा कसं असेल, जस्ट इमॅजिन
म्हणजे डेटाशीच हे सगळं निगडीत आहे. त्याचे ठोके कसं म्हणजे प्रेशर आहे ना. बाय युझिंग माय थंब व्हॉट आय एम डुईंग, मी प्रेशर कसं बदलतंय. प्रेशर विथ व्हॉट इज दॅट ग्राफ. ग्राफ तो काय आहे, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. बरोबर. ही जी माझी व्हेन आहे एका पर्टिक्युलर पॉइंटला, की जिथं तो मला जास्त चांगल्या प्रकारे सेन्सेशन होईल मी ठेवलंय. आय एम ऑब्झर्विंग, नोटिंग डाऊन प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ. आणि तो मी काय करतोय, तो जे शिक्षक होते माझे ते सिनियर डॉक्टर, ते पूर्वी कधी शिकलेत. त्यांनी काय केलंय बघा, हे किती अवघड आहे म्हणजे, आणि तुम्हाला किती सोपं आहे. तर हातानं सेन्स करून तो जो ग्राफ येतो, तो ग्राफ आता हे नाही आहे ना, टेम्पलेट नाही आहे, ईसीजी नाही आहे कशाची मॅच करून बघायचा. त्यांच्या मनपटलावर, मनामध्ये असे पॅटर्न स्टोर्ड आहेत. त्या आयुर्वेदिक डॉक्टरच्या मनामध्ये, त्याच्या मनपटलावर वेगवेगळे, व्हॉट युअर डुईंग, काही टेम्पलेट्स होत आहे. हॅलो, लुक ॲट द व्हाईट बोर्ड. त्याच्या मनामध्ये वेगवेगळे पॅटर्न स्टोर्ड आहेत. त्याच्यातल्या कुठल्या पॅटर्नशी हा मॅच होतोय ते तो बघतो आणि डायग्नोसिस करतो. हे झालेलं आहे. मग मी काय करतो, मी विद्यार्थी आहे, मी काय करतो, मी काय करणार, मी शिकणार कसं. मी आता आपण म्हणतात शिकवत नव्हते वगैरे, ते तसं काही गोष्टी अशा आहेत की मला अजिबात सांगायचं नाही आहे, माझे ॲटिट्यूड बाद आहे, हा वेगळा विषय. पण मला किती आता मला प्रचंड शिकवायचं, पण मुलं येत नाही. त्याचं काय, मला खूप शिकवायचंय, खूप सांगायचंय, परंतु ते असं इतकं सोपं नसतं सांगणं. मग त्यावेळी मी काय करणार, हे सिनियर डॉक्टर आहेत, एक पेशंट आला, ते त्याला तपासलं, औषध दिलं, मग मी त्यातनं काय करणार, मी कसं शिकणार, मी काय करणार, हाऊ आय विल लर्न. हा डेटाशीच निगडीत आहे पूर्णपणे. इट इज डेटा इंटरप्रिटेशन अनालिसिसचं नेमकं उदाहरण हे आहे. काय करणार मी, पेशंट आला, सिनियर डॉक्टरने त्याला तपासलं, औषध दिलं, मी नुसतं बघत बसतो, मला काय करणार, मी काय करणार, मी काय करणं अपेक्षित आहे. बघा, तुम्हाला काय करणं अपेक्षित आहे सांगता येत नाही. काय करणं अपेक्षित आहे मी, मग ते करणार कसं.